नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलंतु कहानी सुनिबा मो जीवन साथी ऋतु और अंशु केमिति दुहे दुही जनक जीवन साथी होई पाले। चलंतु ए कहानी रे सुनिबा। केबे केबे प्रेम को शब्द रे प्रकाश करा जाई पारे नहीं, पुणी केबे एमिति हुए कि आमे जेउ जिनिस को हृदय रु चाहिताओ किंतु इच्छा व्यक्त करि पारि न थाओ ताहा समय आमको उचित समय प्रदान करि दिए। आशा करिथिबा जिनिस आउ पाइबार आशा नथिया भितरे बेले बेले आम स्वप्न भी सत हो जाए। किए चाहे नहीं जे ताकू जड़े भल जीवन साथी मिलू बोली। समस्ते विवाह पूर्व अनेक थर भाविथिबे केमिति साथीटिए मिलिबो, विवाह परे जीवन केउ दिगरे गति करिबो, अधा बाटरू हाथ छाड़ी चली जीव नहीं तो। विशेष करी झियंक मनरे टिके अधिक भय थाए विवाह को नहीं। जीवनर मोड़ परिवर्तन हेबार समय आसी जा परी लागे। शाशु घरे समस्ते ताको आपणेबे कि नहीं, पुणी से समस्त को निजर करि परिबो कि नहीं, स्वामी सपोर्ट करिवे कि नहीं, अजणा लोकटिए सह सारा जीवन बितेबा ता पई सहज हेबो कि नहीं। एमिति सबु द्वंद्वात्मक भावना मध्यरे केबे जे विवाह बयस आसी पहुँची जाए जना भी पड़े नहीं। छोट बेलरू खेली बुली बड़ होइथिबा घर दांड अगणा जे सबुदिन पई पर होइजिबो भाबिले छाती भितरटा केमिति गोटे कोरी हो जाए। इच्छा हुए सारा जीवन अविवाहित भावे माँ बापा पाखरे रहीजिबा लगी, किंतु दुनियार नियम को किए बा बदलाई पारिबो। विवाह एक पवित्र बंधन, आउ आम समाज रे ए बंधनर आवश्यकता भी बहुत अधिक। सेथिपाई तो सबु झियो छाती उपरे पत्थर लदी देई माँ बापा को छाड़ी अन्य घर को बहु साजी चली जाती। आउ रहिला पुओ पिलां कथा, सेमानक जीवन भी सहज नुहे। विवाह परे निज घरे रहिबार सुजोग थिले मध्य केबे बाध्य हुअंती घरर समस्त सदस्य को छाड़ी बाहर जाई रहिबा पई। मुंड उपरे थाए बड़ धरणर दायित्व, पाठ पढ़ी किछि भल पदवी रे रहिबार आशा, माँ बापा ना उज्जवल करिबार आकांक्षा, रोजगार क्षम हेबा परे घर परिवार चलाइबार चिंता, पुणी सान भाई भौणी पाठपढ़ा, माँ बापा सेवा जत्न, निजर विवाह, पुणी परे भाई भौणी विवाह, एते सबु कर्तव्य पूरण करिबा सेतेबेले सहज हुए जदि पाखरे जने सपोर्ट करुथिबा साथीटिए थाए। हारिगले पुणी जितिबार बीज रोपण करिदेबा, भांगी पड़िले साहस जोगाई मन को दृढ़ करिबा, खराब परिस्थिति सांगरे रही सहयोग करिबा, समस्या आसिले दुहे मिसी समाधान खोजिबा, ए सबु तो जने उत्तम जीवन साथी ही करिपारे। सेमिति ऋतु आउ अंशु निज जीवन रे केमिति घात प्रतिघात सही आगे चलीछंती, आउ हृदय रे थिबा प्रेम को हृदय मध्य रे ही सीमित रखिछंती, किंतु समय धीरे धीरे सबु किछि ठीक करि देइछि। सेथिपाई कुहा जाय किछि निष्पत्ति समय हाथ रे छाड़ी देबा उचित। ना सेमाने चिन्हा ना सेमाने अचिन्हा, सेमानक विवाह को भी प्रेम कुहा जाई पारिबो नहीं कि आरेंज कुहा जाई पारिबो नहीं। सेमिति एक बंधन रे जीवन साथी ए दुहे ऋतु आउ अंशु एक आदर्श दंपतिर ज्वलंत उदाहरण। प्रथमे से दुई जनकर देखा हुए गोटे प्रतियोगिता रे। जिला स्तरीय तर्क प्रतियोगिता रे दुई जन निज निज ब्लॉक रु प्रथम स्थान अधिकार करि आसीथिले। आउ प्रतियोगितार अपर पक्ष प्रति राग आसीबा स्वाभाविक कथा। प्रतियोगिता आरंभ होला। तर्क रे दिया जाइथिबा शीर्षक अनुसार दुई जन निज निजर मत रखिले। से दुई जनक व्यतीत अन्य प्रतियोगी माने मध्य आसीथिले। तृतीय स्थान जे अधिकार करिवो सेटा सहजरे स्थिर होई गला, किंतु ए दुई जनक मध्यरु किए प्रथम हबो आउ किए द्वितीय सेटा निर्णय करिबा बहुत कष्ट होई पड़िला। जिए भी प्रथम हबो से राज्य स्तर को जिवो, केही काहाकू कम नुहंती। जज माने दुई जनकू देइथिबा नंबर भी मिसी समान होई गला। कोन करा जिवो, जनकू प्रथम करिले अन्य जनक प्रति अन्याय हेबो। जुग्म प्रथम कहिले से भी असुविधा। नियम अछि गोटे प्रतियोगितारू जणे ही गोटे जिल्लारू जाई परिबो राज्य स्तर को। जेउ माने ऋतु को सपोर्ट करुथिले सेमाने गोटे गोष्ठी होई गले, आउ जेउ माने अंशु को सपोर्ट करुथिले सेमाने आउ गोटे गोष्ठी होई गले। तर्क वितर्क चलिला दुई गोष्ठीक मध्यरे, किंतु प्रतियोगिता आरंभ हेबा परठारू ऋतु मनरे अंशु प्रति जेउ राग थिला ताहा अंशुर चमत्कार प्रदर्शन देखिया परे उभेई जाइथिला। आउ ए दुहिंक भितरू किए प्रथम बोली आलोचना चलीथिबा समय ऋतुर किंतु चिंता नथिला से प्रति।
ସେ କଣେଇ କଣେଇ ଅଂଶୁକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଅଂଶୁ ବି ନିଜେ ପ୍ରଥମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଋତୁ ମୁହଁରୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦେଖି ସେ ଭାବୁଥିଲା ଋତୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ହେବା ଦରକାର। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି କଥା ହେବା ବେଳେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଂଶୁକୁ କହିଦେଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଋତୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲୁ କି? ନହେଲେ ତୁ ତ କେବେ କହିନଥାନ୍ତୁ ଯେ ତୁ ପ୍ରଥମ ନ ହୋଇ ସେ ହେଉ ବୋଲି। ଅଂଶୁ ଟିକିଏ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, ହେ ନା ମ, ମୋତେ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ନା। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିବା ପରେ ଅଂଶୁ ନିଜେ ଯାଇ ସେ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଋତୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ବି ପ୍ରଥମ ହେବି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ସେଦିନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯାହା ହେଉ, ଅଂଶୁର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଋତୁକୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଅଂଶୁକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଋତୁର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁ ପାଇଁ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଅଂଶୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା ଋତୁର ଖୁସି ଦେଖି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପିଲା ଆଜି ନିଜେ ମିଛ କହି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ଋତୁ ପାଖରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଋତୁ ଟିକେ ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଅଂଶୁ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ବୋଲି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ବେଳକୁ ସମୟ 3ଟା। ଋତୁ ଭୋକରେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, କେହି ବି ଉଠି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଋତୁ ପାଖରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼କୁ କନମନ ହୋଇ ଚାହୁଁଥାଏ ଋତୁ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ିଲାଣି ସେ। ଦେଖିଲା ସେହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଆସି କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଆସି ଖାଇନିଅ। ଋତୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଗରେ ପତ୍ରଟିଏ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। କେହି କେହି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବି ଜଣାଉଥିଲେ। ସେ ତ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। କେବଳ ଟିକେ ହସିଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହିଦେଉଥିଲା। ଖାଇବା ନେଇ ଗୋଟେ କୋଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଚଟାପଟ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ପୁଅ ପିଲା ଆସି ତା ପାଖରେ ଥିବା ଚେୟାରରେ ବସିଲେ। ଋତୁକୁ ଟିକେ ଅସହଜ ଲାଗୁଥାଏ। ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଖାଉଥିଲା ସେମାନେ ତା ପାଖରେ ବସିବା ଦେଖି ଟିକେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ରେ ଖାଇ ବି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଅମାନେ ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛ, ସ୍କୁଲ ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଋତୁକୁ ବିରକ୍ତ କରି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଋତୁ ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ନା ନିଜ ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ। ଅଜଣା ଜାଗା, ଅଜଣା ପିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବି ସାହସ ନଥାଏ ତାର। ସେଇ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କହିଦେଲା, ରିତୁ, ତୁମେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛ। ରିତୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଜଣା ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ ସେ? ଦୂରରେ ଥାଇ ଅଂଶୁ ଏସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ରିତୁଙ୍କ ବିଷଣ୍ଣ ବଦନରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ କି ସେ ପୁଅ ପିଲାଗୁଡ଼ା ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ସେ ଯାଇ ଏସବୁକୁ ବିରୋଧ କରିବ, ରିତୁ ତାକୁ ଖରାପ ବି ଭାବିପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁ ବି ଯାଇପାରୁନଥାଏ। ରିତୁ ରାଗରେ ସେଠାରୁ ଉଠି ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରୁ କିଛି ତରକାରୀ ତା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେ ପୁଅ ପିଲାଗୁଡ଼ା ବି ସେଠାରୁ ଉଠି ପଳେଇ ଗଲେ। ଅଂଶୁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ନପାରି ନିଜ ଥାଳି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇ ଦେଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ନେଇ ଦୌଡ଼ିଗଲା ରିତୁ ପାଖକୁ। ଅଂଶୁକୁ ପାଖରେ ଦେଖି ରିତୁ ଆହୁରି ଲାଜେଇ ଯାଇ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଅଂଶୁ ଏସବୁ ବୁଝିପାରି କହିଲା, ରିତୁ, ଏଇ ପାଣିରେ ଡ୍ରେସ୍ ଧୋଇଦିଅ। ଯେଉଁଠି ତରକାରୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନହେଲେ ଦାଗ ହେଇଯିବ। ଖରାପ ଭାବନି। ମୁଁ ଏପଟକୁ ଅନାଇଛି, ତୁମେ ଆରାମରେ ସଫା କରିପାରିବ। ଅଂଶୁ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଋତୁକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆରାମରେ ସେ ଚିହ୍ନ ପାଣିରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦେଲା। ଆଉ ଅଂଶୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ଅଂଶୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଟିକେ ହସି ଦେଇ ପଳେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଋତୁ ହୃଦୟରେ ଅଂଶୁର ସେ ହସ ଗୋଟେ ଅଲିଭା ଗାର ଟାଣିଦେଲା। ଅଂଶୁ ହାତରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଆଣିବା ସମୟରେ ତା ହାତ ଥରୁଥିଲା ଆଉ ଅଜାଣତରେ ଅଂଶୁ ହାତରେ ତା ଆଙ୍ଗୁଳିର ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ଥିଲା। ମନେ ମନେ ଟିକେ ହସିଦେଇ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଋତୁ। ସବୁ ପିଲା ଖାଇସାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ସଭାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ସଭାରେ ଅତିଥିମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଲାଗି କହିଲେ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଲେ। ଶେଷରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଋତୁର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଋତୁର ପାଦ ଆଉ ଖୁସିରେ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଲା। ତାପରେ ଅଂଶୁର ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଘୋଷଣା ହେଲା। ସେ ବି ଯାଇ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଲାଗି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଥିବା ପିଲା ପୁରସ୍କାର ନେଇ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ରିତୁ ଆଉ ଅଂଶୁ ସେଠାରେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଭାପତି କହିଲେ, ଏ ଦୁଇ ପିଲା କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ରିତୁ ଆଉ ଅଂଶୁର ଛାତି ଗର୍ବରେ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଋତୁ ଟିକେ ସଂକୋଚରେ ଯାଇ ଅଂଶୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଅଂଶୁ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲା। ଆଃ, କି ସୁନ୍ଦର ସେ ହସ! ସତେ ଯେପରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଋତୁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ବି ଥିଲା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ସେଇ ଭୟ ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅଂଶୁ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଆସିଲା ଆଉ ଅଂଶୁ ତା ହାତ ଧରି ତାକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ନେଲା। ଯେମିତି ଅଂଶୁର ସ୍ପର୍ଶରେ ଋତୁ ଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖେଳିଗଲା। ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ତା ମନକୁ କବଳିତ କରିନେଉଥିଲା। ସେଦିନର ସଭା ଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଅଂଶୁ ଋତୁକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲା। ତା ସହିତ କିଛି ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ଆଉ କେବେ ନର୍ଭସ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଲା। ଋତୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ଭରିଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାତି ସାରା ଅଂଶୁ କେବଳ ଋତୁର ସେ ପ୍ରଥମ ନଜର କଥା ଭାବୁଥିଲା। ସତରେ ଋତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସେ କଥା କୁହା ଆଖି ଯେପରି ମୋ କଥା କହିବା ଶକ୍ତିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ସତରେ ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଯାଦୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କେବେ ହେବନି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କର ସେ ଟଣାଟଣା ଆଖି ଦୁଇଟୁ ଦେଖି ରାତି ପାହିଦେବି। ଯେବେ ବି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ଆଖି ମିଶି ଯାଉଥିଲା, ଲାଜରେ ଯେମିତି ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। କେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିଜକୁ ରଖି ମୋ ସହିତ ହେଉଥିବା ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେସ୍ ମାତ୍ର ଆଭାସ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନି। ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ହା ହା ହା। ଋତୁ ମନରେ ବି ଅନେକ ଭାବନା। ଦିନ ସାରାର ଘଟଣା ଭିତରେ ସେ ଅଂଶୁ ସହିତ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେଉଥିଲା। ମନେ ମନେ ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେ ଅଭଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୁକୁ ତୁଳନା କରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ଅଂଶୁ ସତରେ କେତେ ଭିନ୍ନ। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଏମିତି ପିଲା ମିଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୋତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା, ତାହା ସତରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଲାଜରେ ତକିଆଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳେ ଉଠି ଖାଇସାରି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସ୍କୁଲରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ? ସାର୍, ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିବେ? ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଲିପ୍ସା ଧାଇଁ ଆସି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଆଉ ଗତକାଲିର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲା। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ଆସି ତାକୁ ବଧେଇ ଜଣାଇଲେ। ସତରେ ସଫଳତା କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ତାହା ଋତୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗଲା। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଋତୁ ପରି ହେବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଋତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତା ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଖୁସିରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲା। ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଲିପ୍ସାକୁ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଥିଲା। ଲିପ୍ସା ସେ ସବୁକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ଋତୁ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ଅଂଶୁ କଥା ବି କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଭାଇ ତୋର ପସନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଧେ? ଋତୁ କହିଲା, ଧେତ୍, ପସନ୍ଦ କାହିଁକି ହେବ ଯେ? ସେ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନା। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଲାଜରେ ତୋ ଗାଲ ଦୁଇଟାକୁ ନାଲି ପକାଇ ଦେଲୁଣି ଦେଖୁନୁ। ଆଗରୁ ତ କାହିଁ ମୁଁ ତୋର ଏ ଲାଜେଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିନଥିଲି କେବେ। ଋତୁ ମିଛରେ ଅଭିମାନ କରି କହିଲା, ତତେ କହିବାର ହିଁ ନଥିଲା। ତୁ ଖାଲି ଚିଡ଼ାଇବୁ ଏବେ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହଉ ଛାଡ଼େ। ସେ ତ ତା ବାଟରେ ଗଲାଣି। ଆମର ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ କହ? ଋତୁ କହିଲା, ସେଇ କଥା ପରା। ଆଚ୍ଛା ଲିପ୍ସା, ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ। ହେଲା ଲିପ୍ସା? ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୁ ଆରାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଯାହା କହିବୁ କରିବି। ଋତୁ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ।
ସେଦିନ ଯାହା ହେଉ ହସ ମଜାରେ ବିତିଗଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 3 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଚାଲିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଲିପ୍ସାର ସହାୟତାରେ ଋତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନର ସକାଳ। ଋତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମା ବାପା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲା। ଚଉରା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ସ୍କୁଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟାର ବସ୍ ଯାତ୍ରା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ଋତୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମନରେ ଛନକା ପଶୁଥିଲା କେମିତି ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ଅଂଶୁ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଅଂଶୁ ତାକୁ ନର୍ଭସ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ମନରେ ଭୟ ଆସିଲେ କିଛି କହିବାର ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରି ଲାଗିବ। ଋତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସ୍ଥିର ମନରେ ଯାଇ ସଭାରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ବସିଲା। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଝିଅ ପିଲା ବହୁତ ମେକଅପ୍ ନେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଓଠରେ ବୋଳି ଆସିଥିଲେ। ଋତୁ ନିଜକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲା ସେ ଆଉ ଅଧିକ ସିମ୍ପଲ ହୋଇଯାଇନାହିଁ ତ। ସେଦିନ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ, ଖେଳାଖେଳି କରିଲେ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ହୋଇ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଋତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି ଚୁପଚାପ ବସୁଥିଲା। କାହା ସହ ମିଶି ପାରୁନଥିଲା କି ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲେ ଏତେ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିବା ଝିଅ କି ତର୍କ କରିବ କେଜାଣି। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ପରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରିଲେ। 2 ଜଣ ସାର୍ ଓ 2 ଜଣ ମ୍ୟାମ୍ ଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ସକାଳ ଭୋଜନ ସାରିଦେଇ ସଭାରେ ବସିଲେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଋତୁର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଜଣେ ପରେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଡକାଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଋତୁର ନାମ ଡକା ହେବା ବେଳେ ସେ ଭୟକୁ ନିଜ ମନରେ ଚାପି ରଖି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପାଖରେ ମୁହଁ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ଫୁଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଅଂଶୁ ଏଠାରେ। ଅଂଶୁ କିନ୍ତୁ ଋତୁର ଭୟ କମାଇବା ପାଇଁ ତା ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଟେକି ତାକୁ ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲା। ଅଂଶୁଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ ଏତେ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଚେହେରା 3 ଦିନ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ଥିଲା ସେଇ ଚେହେରା ଆଜି ଋତୁକୁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଲାଗୁଥିଲା। ମନରେ ଥିବା ଭୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ନର୍ଭସ୍ ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନିଜ ଶୀର୍ଷକ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲା। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ତାକୁ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିବା ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ତା ଉପରେ ହସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିଲେ ଏ ଝିଅଟି ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ବୋଲି। ଋତୁର ଶେଷ ପଦ କଥା ସରିବା ମାତ୍ରେ କରତାଳିରେ ସଭା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଋତୁ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଚୁପଚାପ ଯାଇ ନିଜ ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ବି ଅଂଶୁର ଏଠାରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ଋତୁକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅଂଶୁ ନିଜ ଖାଇବା ଥାଳି ଧରି ଋତୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଋତୁ ତାକୁ ଦେଖି ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ଆଜି ହଠାତ୍ ଏଠାରେ? ଅଂଶୁ କହିଲା, ତୁମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତୁମକୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ। ଋତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ସତରେ ନା କ'ଣ? ମୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲ? ମିଛ କହୁଛ ନିଶ୍ଚୟ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ମୁଁ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି କୁହ? ଋତୁ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାଲି ତ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଆଜି ହିଁ ଆସିଲି। କାଲି ଆସି କ'ଣ ଖେଳାଖେଳି କରିଥାନ୍ତି? ଋତୁ କହିଲା, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ କାଲି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି? ଅଂଶୁ କହିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କିନ୍ତୁ ତର୍କରେ ନୁହେଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ବୋଲି। ଋତୁ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ତୁମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଲେଖ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅଂଶୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲ? ଋତୁ କହିଲା, ମୋତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେତେ ଭଲ ଚିତ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ଯଦି କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା ବି ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବି। ଋତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅଂଶୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆରେ ତୁମକୁ ସେଇଟା ବି ଆସେ? ଅଂଶୁ କହିଲା, ହଁ ଆସେ। ଋତୁ କହିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଅଂଶୁ ଟିକେ ହସିଦେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଋତୁକୁ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ଅଂଶୁକୁ ଦେଖିଲେ।
ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଂଶୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଉଥିଲା। ଅଂଶୁ ବି ତାକୁ ଦେଖି ଟିକେ ହସି ଦେଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାର ସମୟ ଆସିଲା। ଋତୁର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଅଂଶୁ ତାକୁ ଠାରୁଥିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଋତୁର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଦେଖିଲା ଅଂଶୁ ତାକୁ ଚାହିଁ ସ୍ଥିର ରହି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଅଂଶୁ ଓଠରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ହସ ଫୁଟି ଆସୁଥିଲା। ଋତୁ ନିଜେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଲା। ଖୁସିରେ ପାଦ ଆଉ ତାର ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା ପରେ ଋତୁ ସ୍କୁଲର ସାର୍ ଜଣକ ଆସି ଋତୁକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ଅଂଶୁ ନିଜେ ତା ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଆସି ଋତୁକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କରମର୍ଦ୍ଦନ ପାଇଁ ଋତୁ ଆଡ଼କୁ ତା ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଋତୁକୁ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ବି ନିଜ ହାତକୁ ଅଂଶୁ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିଲା। ଅଂଶୁ ସ୍ପର୍ଶ ସତରେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ଋତୁ ଦେହରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ସେଦିନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଋତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆସିଲେ, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଅଂଶୁ ବି ଆସିଲା। ଯାତାୟାତ ସମୟର କଥୋପକଥନ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଇଜଣ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଋତୁ ଯେପରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଂଶୁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା। ଋତୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ହିଁ କଟି ଆସିବି। ଅଂଶୁ କହିଲା, କାହିଁକି ଯେ? ଋତୁ କହିଲା, ତୁମେ ଆସିଥିବ ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ଅଂଶୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋର ଆରଥରକୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଋତୁ କହିଲା, ଓହୋ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଂଶୁ କହିଲା, ତୁମର ତ ଆରଥରକୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ହେବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆସିବ ଆଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ରଖିଯିବ। ହେଲା ତ? ଋତୁ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଦିନ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ସ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ କାମ ଦେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଏ ସଫଳତା ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ମିଳିଛି। ଅଂଶୁ କହିଲା, ଆରେ ପରିଶ୍ରମ ତ ତୁମେ ହିଁ କରିଛ। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କହିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଦିନେ ଆମ ଦେଶ ଜାଣିବ, ଦେଖିବ, ରୁହ। ଋତୁ ହସି ଦେଇ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ସେ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଋତୁ ଆଉ ଅଂଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଓ ଚିରଜୀବନ୍ତ ଦିନଟିଏ ଥିଲା। ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁ ମନରେ ଋତୁ ଏକ ଅଲିଭା ଦାଗଟିଏ ଟାଣି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଋତୁ ବି କେବେ କେବେ ଅଂଶୁ କଥା ଭାବି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ବିତେଇଥିବା ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଭାବି ବସେ। କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ଅନେକ କିଛିର ଇତି ହୋଇ ଯାଇଛି, ଅନେକ କିଛିର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। କେତେ ପୁରୁଣା ମୁହଁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ନୂଆ ମୁହଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ବି ଋତୁ ଅଂଶୁକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଏଥର ଆସିବ ନାହିଁ ଭାବିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଏ ଲିପ୍ସା ବି ଋତୁକୁ ସବୁବେଳେ ଅଂଶୁ ନାମ ନେଇ ଚିଡ଼ାଇ ଚିଡ଼ାଇ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଦେଇଛି ତା ପାଇଁ। ତା କଥା ଭାବିଲେ ହିଁ ମନଟା ବିଳାପି ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁ ଆଉ ଋତୁର ଦୂରତା ତ କାହିଁରେ କେତେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ଋତୁ ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସ୍କୁଲରୁ କ୍ଲଷ୍ଟର, କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ବ୍ଲକ, ପୁଣି ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏତେ ଅଜଣା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଅଂଶୁ ଏଥର ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି, ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ମନ କହୁଥିଲା ସେ ଏଥର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଋତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ଯାହାକୁ ସେ ଆସିବାଠାରୁ ଖୋଜୁଥିଲା ସେଇ ମୁହଁଟି ହସି ହସି ଯେମିତି ତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିଲା ସେ। ନିଜ ଆଖିକୁ ଟିକିଏ ମକଚି ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲା। ଆରେ ସତରେ ତ ଇଏ ଅଂଶୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି। ଅଂଶୁ ଋତୁର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଋତୁ? ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ କି? ଋତୁ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗ। ନା ମାନେ ଦେଖାଯାଅ। ହଠାତ୍ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ବର୍ଷେ ପରେ ଆମର ଦେଖା ହେଲା। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲ,
ସେମିତି ଆଜି ବି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ କହିଥିଲ ନା ଏଥର ତୁମର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ବୋଲି। ଅଂଶୁ କହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗ ନେଇ ନାହିଁ, ବାସ୍ ତୁମର ଭୟ କମାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନି ନଥିବ, ଆଉ କାହା ସହ ବି ଭଲରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବ। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ଆସିବ। ବୁଝିଲ ତ ଋତୁ? ଋତୁ ମୁହଁ ତଳ କରି କହିଲା, ସତରେ ମୋ ମନରେ ଥିବା ଭୟ ଟିକେ କମି ଆସିଲା ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପରେ। ଅଂଶୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ତୁମ ସହ ଯିବି। ସେଠାରେ ବି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତୁମ ନର୍ଭସନେସ୍ କମିଯିବ। ରିତୁ କହିଲା, ତୁମେ ତାହେଲେ ମୋ ନର୍ଭସନେସ୍ର ଫାଇଦା ନେଉଛ? ଅଂଶୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯଦି ସେମିତି ଭାବୁଛ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ। ଋତୁ କହିଲା, ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ତ ମଜାରେ କହିଦେଲି। ଅଂଶୁ କହିଲା, ହଉ ତୁମେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ବସ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମନର ସ୍ଥିରତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଋତୁ ଯାଇ ଚେୟାରରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତା ନାମ ଡକାଯିବା ପରେ ସେ ଯାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତର୍କକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଲା। ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅଂଶୁ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଯିବ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମୋ ସହ? ଅଂଶୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଯିବି। ଋତୁର ସରଳ ମୁହଁରେ ହସର ଝଲକ ଦେଖି ଅଂଶୁ ମନ ଯେମିତି ପୁରି ଉଠୁଥିଲା। ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଋତୁ ଆଉ ଅଂଶୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଋତୁ ସ୍କୁଲରୁ କେହି ସାର୍ କି ମ୍ୟାମ୍ ଯାଇନଥିଲେ। ଘରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମିଛ କହିଥିଲା ଯେ ପାଖ ସ୍କୁଲର ସାର୍ ଜଣେ ଯିବେ ବୋଲି। ସେ ବି ନିଜେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା କାହିଁକି ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମିଛଟିଏ କହିଲା। ଅଂଶୁ ଆଉ ଋତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ରେ ବସିଲେ। ବସ୍ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଋତୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଂଶୁ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଋତୁ ଓଠର ହସ ଦେଖି ଅଂଶୁ ବି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଋତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅଂଶୁକୁ ପଚାରିଲା, ପୂର୍ବଥର ପରି ଏଥର କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଖେଳାଖେଳି ହେବନି? ଅଂଶୁ କହିଲା, ପିଲାମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଦେଇ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଋତୁ ଓ ଅଂଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।